من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة وملعون ما فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو جو سب سے بڑی دولت دی ہے وہ ہے ایمان کی دولت. اگر ایمان نہ ہو اس کے مقابلے میں دنیا کی ساری دولتیں بھی ہمیں مل جائیں تو پھر بھی دنیا اور آخرت میں ہلاکت، بربادی اور تباہی ہے. کیونکہ ہماری اصل کامیابی یہ ہے، ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے چلے جائیں. یہ اصل دولت ہے. اس کے مقابلے میں ہم لوگ بار بار فرعون کا واقعہ سنتے ہیں، قارون کا واقعہ سنتے ہیں، نمرود کا واقعہ سنتے ہیں، اللہ کے دشمنوں کے حالات سنتے ہیں. ان کے پاس کیا کمی تھی دنیا کی؟ گھر تھے، خدمت کرنے والے تھے، سواریاں تھی، چین سکون راحت کا سب سامان تھا، لیکن ایمان نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ دنیا کے اندر بھی اتنا ذلیل ہوئے کہ آج بھی کوئی ان کا نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. صحابہ کرام کی زندگیوں سے بھی پتہ چلتا ہے، انہوں نے پہچان لیا تھا کہ یہ ایمان کیا دولت ہے، کیا اس کے پیچھے ہمیں کیا نعمت اللہ عطا فرمانے والے ہیں. اسی لیے ان کی زندگیوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہر قسم کے ظلم و ستم کو سہنے کے لیے تیار تھے، لیکن ایمان چھوڑنا پسند نہیں تھا. کتنے بھی حالات آ جائے برداشت کر لیتے تھے، اور سب سہولت کے چیزوں کو ان کے سامنے رکھا جاتا، لیکن کسی چیز کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں تھے. سینکڑوں واقعات صحابہ کرام کی زندگی کے بھرے ہوئے ہیں. صرف نمونے کے طور پر ایک دو واقعات میں آپ کے سامنے سناتا ہوں کہ ان حضرات کے دل میں ایمان کی، نبی سے کتنی محبت تھی. ایک واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کا. بڑے نوجوان اور بڑے ظرافت والے صحابی تھے.
ظرافت کہتے ہیں باتوں میں ہنسا دیتے تھے لوگوں کو، اتنا ہنساتے تھے کہ بعض مرتبہ صحابہ ان کی باتیں سن کر برداشت کیے بغیر زمین پر لڑ کر ہنستے تھے، اتنا ہنساتے تھے۔ لیکن ایمان دل میں پہاڑوں جیسا تھا، ہنستے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، ان کے بھی بیوی بچے سب تھے، لیکن اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط تھا۔ ہماری طرح نہیں کہ گھر میں گئے تو بس گھر کے ہو گئے، دکان میں گئے تو دکان کے ہو گئے، دوستوں میں گئے تو بس دوستوں میں ایسا لگ گئے، نہ نماز یاد آئی نہ روزہ یاد آیا۔ ایسا مزاج صحابہ کرام کا نہیں تھا۔ جہاں جاتے اپنا دل کا تعلق، اپنے دل کا تار اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو ایسے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کو اور ان کی ایک پوری جماعت کو نصرانیوں نے قید کر لیا، اتفاق سے قید ہو گئے، سب کو پکڑ لیا۔ اب ان کا مشورہ ہوا کہ کرنا کیا ہے ان لوگوں کو۔ تو بادشاہ کو وزیر نے مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کا جو کمانڈر ہے، ان کا جو امیر ہے، اس کو ہم دعوت دے کر اپنے مذہب میں لے آتے ہیں۔ اگر یہ اسلام سے پھر گیا تو اس کو دیکھ کر ساری جماعت ہمارے مذہب کے اندر داخل ہو جائے گی، تو ہماری فوج کے اندر قوت ہوگی، مضبوطی ہوگی۔ کیونکہ کفر کے اندر موت کا ڈر ہے، کفر کے اندر موت کا ڈر ہے، اور ایمان والے موت سے کبھی گھبراتے نہیں۔ یہ صحابہ اکرام کی بہت اعلیٰ صفت تھی۔ اسی لیے ایک بادشاہ نے ان لوگوں سے پوچھا جو صحابہ اکرام سے لڑنے کے لیے ڈرتے تھے، ان سے پوچھا کہ آخر تم لوگ ان مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ڈرتے کیوں ہو؟ ان کے پاس کوئی اتنی بڑی فوج نہیں ہے، اور تمہارے سے مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیار ان کے پاس نہیں ہے، تو تم ان سے ڈرتے کیوں ہو؟ اور ڈر کر ہار بھی جاتے ہو، وجہ کیا ہے ہارنے کی؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو جو لوگ صحابہ کرام کے ہاتھوں ہار کر آ گئے تھے، ان میں سے ایک آدمی نے کہا، ہمارا مقابلہ جن لوگوں سے ہوا ہے ان کی صفت یہ ہے کہ ان میں آخر میں کھڑے رہنے والا آدمی بھی اس کے دل میں تمنا یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے میں جا کر اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ سامنے والا تو سامنے ہے ہی، اپنے آپ کو جان کا نذرانہ لے کر کھڑا ہے، پیچھے والے کی بھی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میں سب سے پہلے سامنے جا کر اللہ کے یہاں جان کا نذرانہ پیش کر دوں۔ اور ہماری فوج جو ہزاروں لاکھوں میں ہے، سامنے کھڑے رہنے والے کے دل میں بھی یہی ہوتا ہے کہ میں بچ جاؤں، میرے پیچھے والا مر جائے۔ یہی فرق ہے ہم میں اور ان میں۔ تو وزیر نے رائے دی، یہ لوگ بڑے بہادر ہیں، جان کو ہتھیلی میں لے کر بڑی بڑی فوجوں سے لڑنے والے ہیں، اگر یہ لوگ اپنے دین کو چھوڑ کر ہمارے دین کے اندر آ گئے تو ہمارے پاس بہت قوت ہوگی، اس لیے آپ ان کو ہمارے دین کی طرف لانے کی کوشش کیجئے۔ تو اس چھوٹی سی جماعت کو لوگ قید میں رکھ کر اسلام سے پھیرنے کی کوشش کیے، لالچ دی، لڑکیوں کی چاہت دلائی، کھانے پینے کی چاہت دلائی، عیش و آرام کا سامان دکھایا، لیکن کسی چیز کی طرف ان کی نگاہ نہیں اٹھی۔ تو آخر بادشاہ نے سوچا کہ ان کو تو ڈرانے ہی سے یہ لوگ سدھریں گے، تو سب کو لا کر لوگوں کے سامنے یہ کڑی رکھ کر اس میں پانی کو اونٹایا گیا،
तेल को या पानी को डालकर औंटाया गया। जब बहुत ज्यादा गर्म होकर खौलने लगा तो सहाबा कराम की उस मुकद्दस जमात में से एक फर्द को उठाकर उस पानी के अंदर डाल दिया गया। तो देखते देखते वो तड़प तड़प कर इंतकाल हो गए, शहीद हो गए। जब वो तड़प रहे थे इनको डराया गया, देखो इस्लाम से फिर जाओ वरना तुम्हारा भी यही हशर होता। कहा कि कुछ भी कहो इस्लाम को तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, ईमान को छोड़ने वाले नहीं है। तो फिर उनके सामने दूसरे आदमी को इसी तरह कर दिया गया। वो भी मरना पसंद किए लेकिन इस्लाम को और ईमान को हाथ से जाने नहीं दिया। तो आखिर हजरत हुज़ाफा सहमी रजी अल्लाह अन्हु को लेकर गए, चलो इनका जो अमीर है अगर ये खत्म हो जाएगा तो कौन इनको हिम्मत दिलाएगा। तो हजरत हुज़ाफा सहमी रजी अल्लाह अन्हु को जब उस कड़ी के करीब लेकर गए तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये लोग समझे कि ये डर गए हैं, मौत इनके सामने आती ही अब ये डर गए हैं, इनका दिल नरम पड़ गया है। अब इनको इस्लाम से फेरना बहुत आसान है। समझाकर हिम्मत दिलाकर कि डरने की बात नहीं, रोने की बात नहीं, तुम अपने आंसू पोंछ लो, हम तुम्हें बख्श देंगे। फिर बादशाह के पास लेकर गए कि ये तो रो रहे हैं। तो बादशाह ने भी हिम्मत दिलाई, कोई बात नहीं, तुम्हें रोने की बात नहीं, बस तुम आ जाओ, हमारा मजहब कबूल कर लो, मेरी आधी बादशाहत तुम्हारी, तुम खुद बादशाह बनकर हुकूमत करो, आधे मुल्क पर हुकूमत कर सकते हो। तो हजरत अब्दुल्ला हुज़ाफा बिन सहमी रजी अल्लाह अन्हु का जवाब था। इस जवाब से अंदाजा करके देखिए कि सहाबा कराम के दिलों में ईमान की हकीकत कितनी थी। कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैं मरने वाला हूं, मैं अपनी मौत की डर से नहीं रो रहा हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि अल्लाह ने मुझे सिर्फ एक जान दी है और वो अब थोड़ी देर में अल्लाह के लिए निकल जाएगी। मैं बस इस तमन्ना पर रो रहा हूं, काश अल्लाह ने मेरे जिस्म के अंदर जितने बाल दिए हैं उतनी अगर जान मुझे अता करता तो एक एक करके अल्लाह के रास्ते में मैं जान को दे देता। बादशाह को बड़ी हैरत हुई, क्या मुस्तकिल लोग हैं ये लोग, कितनी मजबूत है अपने दीन के अंदर। तो बादशाह ने कहा मेरी एक कंडीशन करो, मेरी एक कंडीशन है, बस तुम आकर मेरे पेशानी को बोसा दे दो, सब कुछ छोड़ दूंगा, जिंदा छोड़ दूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। तो हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सोचने लगे, अल्लाह का मुनकिर, इसकी पेशानी को मैं बोसा क्यों दूं, मैं मरना पसंद है लेकिन इसके सामने झुकना पसंद नहीं है। लेकिन अपने साथियों का ख्याल आया कि कम से कम मेरे साथियों की जान तो बच जाएगी। तो साथियों के लिए वो अकेले आकर प्यार किए। तो बात के पक्का था, बादशाह ने सब कुछ छोड़ दिया। तो ये सीधे हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के पास आए और वाकया सुनाकर अर्ज किया कि अमीरुल मोमिनीन, मैं तो अपनी जान गंवाना पसंद करता था लेकिन किसी काफिर के सामने झुकना मुझे पसंद नहीं था। बस अपने साथियों के ख्याल से, यह तो कोई कुफ्र और शिर्क का काम भी नहीं है, बस अपने साथियों की जान बच जाएगी, उनकी रियायत में मैंने उसे बोसा दिया। तो हजरत उमर अपनी जगह से खड़े हो गए, खड़े होकर उनकी पेशानी को बोसा दिया और जितना सहाबा का वहां मजमा था सबको हुक्म दिया कि सब आकर अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा की पेशानी को बोसा दे। तो इस वाकये को देखकर हम लोग अपने आप को टटोले, हमारा भी ईमान है, हम भी ईमान वाले हैं, लेकिन हमारी हालत क्या है। जरा अगर हालात हमारे ऊपर आ जाए, जरा अगर
कभी झूठ बोलने की या कहीं पर सर झुकाने की नौबत आए, ना ईमान का ख्याल ना इस्लाम का ख्याल रहता है। थोड़ी रोजी के लिए हम लोग बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये लोग पहचानते थे दुनिया की सारी नियामतें हेच है, सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है, वो हाथ से कभी जाने नहीं देना चाहिए। एक और वाकया है सहाबा इकराम का, इसको वाक़िए रजी' कहते हैं। रजी' सब सीरत की किताबों में लिखा हुआ है, बड़ा अहम वाकया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर और ओहद दो जंगे होने के बाद अल्लाह के नबी अपनी जगह पर इत्मीनान से थे। 1000 आदमियों का लश्कर लड़ने के लिए आया बदर में जाकर उसका मुकाबला हुआ, और 3000 का लश्कर आया था ओहद के अंदर। और फिर कब मदीने के ऊपर हमला हो गए, मदीने पर कब बेदीन लोगों का हमला हो जाए, इसके ऊपर कोई इत्मीनान नहीं था। तो अल्लाह के रसूल ने ओहद के बाद एक 10 आदमियों की जमात को भेजा, ये हुक्म देकर भेजा कि जाओ जाकर दुश्मनों की चाल और पॉलिसी को देख कर आओ कि वो लोग कहीं इस्लाम के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहे, क्या प्लान बना रहे हैं, उनको मालूम करो ताकि उसका मुकाबला और उसकी तैयारी सही माने में हम लोग कर सके। तो कि अल्लाह के रसूल की हिकमत अमली है। अल्लाह के नबी जो है सिर्फ तवक्कुल करके बैठ जाते नहीं थे, असबाब को भी इख्तियार करते थे, बाद में अल्लाह पर तवक्कुल करते थे कि जाहिरी असबाब भी इख्तियार करते, दुश्मनों की पूरी चाल से वाकिफियत होते, दुश्मन कितने हैं। इसीलिए सहाबा कराम की सीरत में आपको पता चलेगा, कहीं भी आपस में मुकाबला होने से पहले एक जमात को भेजा करते थे कि जाकर नौइयत मालूम करके आओ कि वो कितने हैं, क्या तैयारी है उनकी, क्या क्या असबाब हैं, उसके मुताबिक। बाकी अल्लाह के पास रोना धोना वो तो होता ही था, लेकिन साथ ही साथ जितनी तैयारी कर सकते थे वो करके जाते थे। तो 10 सहाबा कराम को भेजा, जाकर दुश्मनों की चालों को समझ कर आओ। और उसमें हजरत आसिम बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु इनको अमीर बनाया कि तुम लेकर जाओ 10 आदमियों को। क्या करना है, रात में चलो, दिन में छुप जाओ, किसी की निगाह में मत आना, जाकर दुश्मन के हालात पाकर हमें इत्तला दो। अल्लाह के रसूल का एक हुक्म हुआ, जान को अपनी हथेली में लेकर ये 10 सहाबा इकराम निकले। छोटा सा सफर तोशा तैयारी करके निकल गए। दिन में छुपे रहते थे, रात में सफर करते थे। तो ये लोग चलते चलते रजीዕ नामी इलाके में, वहां 2 कबीले थे, कबीले हुज़ैल और गार्रा के लोग थे। वहां इत्तेफाक से तहज्जुद के वक्त में उस इलाके में पहुंचे। तो तहज्जुद के वक्त में तहज्जुद पढ़कर सहरी वगैरह उसके लिए खजूर खाए और बीजों को वहीं डालकर फजर से पहले जाकर पहाड़ में छुप गए। फजर वहीं अदा कर ली, पहाड़ में छुप गए। दिन भर छुपे रहते, जब रात होती सब लोग आराम करते, फिर मक्के की तरफ चलते। ऐसा लंबा सफर तय करके आए थे। इत्तेफाक से जो तहज्जुद में खजूर खाए थे उसके बीजों को एक जगह डाल दिया था। एक औरत बकरियां चराती हुई सुबह में आई और खजूर की बीजों को लेकर चीखने लगी, जोर से चिल्लाने लगी, अरे देखो ये मदीने के खजूर की बीजें हैं।
ایسی کھجور ہمارے کسی علاقے میں نہیں ہے، یہ صرف مدینے میں اگتی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مدینے کے کچھ لوگ ہمارے علاقے میں آئے، تازہ بیجیں نظر آتی ہیں۔ تو سب لوگ جمع ہو گئے، تقریباً 100-200 آدمیوں کا قافلہ، سب ہتھیار وغیرہ سے لیس ہو کر وہ جو کھجور کی بیجیں تھی وہاں غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ کچھ افراد کا قافلہ یہاں آیا تھا، تو ان کے پاؤں کے نشانات کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جو ریتیلی زمین ہوتی ہے اس میں جب آدمی چلتا ہے تو نشان پڑ جاتے ہیں، تو ان نشانات کو دیکھ کر پیچھے پیچھے فالو ہوتے ہوئے جس پہاڑ کے اندر یہ جماعت چھپی تھی وہاں تک چلے گئے، اور جا کر نیچے سے آواز دیا کہ ہم لوگ تم کو پہچان لیے ہیں، تم باہر آؤ۔ تو صحابہ اکرام دیکھا کہ اب تو موت سامنے ہے، تو اس جماعت کے امیر حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا، کرنا کیا ہے؟ کہا کہ کفر کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے، مر جائیں گے لیکن کفر کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ یہ لوگ نیچے سے پکار رہے تھے، ہم تمہیں امان دیتے ہیں، ہم تم سے کچھ نہیں کریں گے، بس نیچے اتر آؤ۔ لیکن یہاں صحابہ کرام کا مشورہ طے ہوا، مر جائیں گے لیکن کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ تو وہیں پر جنگ چھڑ گئی۔ تو اسی جنگ میں تقریباً 7 صحابہ کرام شہید ہو گئے، 10 میں سے 7 شہید ہو گئے۔ تو جو امیر تھے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ بھی شہید ہو گئے، اور یہ اللہ سے دعا کیے تھے کہ یا اللہ میں کبھی کسی مشرک کو ہاتھ نہیں لگاتا، اور تو بھی کبھی کسی مشرک کا ہاتھ میرے جسم کو نہ لگے، ایسے میرے جسم کی حفاظت فرما۔ جب یہ شہید ہو گئے تو باقی جو 3 تھے، ان 3 سے انہوں نے درخواست کی کہ تم نیچے اتر آؤ، ہم تمہیں نہیں شہید کریں گے۔ بہت وعدہ کیا، بہت قسمیں کھائی۔ تو یہ 3 حضرات اوپر سے نیچے اترے، حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن دسنا رضی اللہ عنہ، اور حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ، یہ تینوں صحابی نیچے اترے۔ تو یہ جو دشمن تھے یہ تاند کے ذریعے ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا تینوں کے۔ تو حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو تم نے کیا کہا تھا، امان دی تھی، لڑنے سے منع کیا تھا، تو یہ تاند کیوں باندھ رہے ہو؟ وہ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور یہ لوگ تاند بند کر گھسیٹنے لگے۔ تو حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ جتنی ہو سکے کوشش کرتے کرتے اپنی تاند انہوں نے کھول لی، اور کھول کر تلوار نکال لی۔ جیسے ہی نکالنا تھا ان کا 100-200 کا مجمع سب کا سب بکھر گیا، دور ہو گیا، کوئی قریب آنے کے لیے تیار نہیں، کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ لوگ کیا کیے، 100-200 آدمی بڑے بڑے پتھر لے کر ان کے اوپر پھینکے، اتنے پتھر پھینکے کہ انہی پتھروں کے اندر وہ شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ۔ باقی 2 کو یہ لوگ مکہ لے کر گئے، اور یہ جو اس جماعت کے امیر تھے حضرت عاصم بن عبداللہ، حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں مکے میں ایک آدمی نے کہا تھا کہ جو آدمی ان کا سر لائے گا کاٹ کر میں بہت بڑا انعام دوں گا۔ تو انعام کی لالچ میں ان کا سر کاٹنے کے لیے گئے، اور یہ اللہ سے دعا کیے تھے، اے اللہ میرے جسم کی حفاظت فرما، کوئی مشرک کا ہاتھ میرے جسم کو نہ لگے، میرے جسم کی حفاظت فرما۔ اللہ نے ان کی دعا ایسی قبول کی کہ جب لوگ ان کا سر کاٹنے کے لیے گئے تو شہد کی مکھیاں آ گئی، اتنی زیادہ تعداد آ کے ان کے اوپر بیٹھ گئی کہ یہ لوگ ڈر گئے۔
چلو شام ہونے کے بعد جب مکھیاں اڑ جائیں گی تو جب ان کا سر کاٹیں گے، شام کے لیے چھوڑ دیا۔ اب جب شام آئی تو اللہ نے ایسی بارش بھیجی کہ وہ بارش سیلاب کی شکل اختیار کر گئی، پانی اتنا بہا کہ وہ لاش کہاں گئی آج تک کسی کو پتا ہی نہیں چلا۔ لاش کو بہا کر وہ پانی سیدھا سمندر تک لے کر چلا گیا، اور لاش کہاں گئی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کسی کے ہاتھ نہیں لگے۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ اور باقی جو دو تھے ان کو مکہ لے کر گئے تو حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ کو مکے کے کچھ لوگوں نے خریدا، اور خرید کر فوراً ان کو ایک دشمن کے حوالے کیا، جاؤ تنعیم میں جا کر ان کا سر اڑا دو، کیونکہ مکے میں وہ لوگ احترام کرتے تھے حرم کی جگہ کو۔ تنعیم مسجد عائشہ جہاں حاجی لوگ یا عمرہ کرنے والے جا کر عمرے کا احرام باندھتے ہیں، اس علاقے کو تنعیم کہتے ہیں، اور وہ حرم سے باہر کا علاقہ ہے۔ تو باہر لے کر گئے ان کو شہید کرنے کے لیے۔ جب ان کو لے جایا گیا تو سارا مکہ وہاں پر حاضر تھا۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ کو پہلے سولی پر کھڑایا گیا، اور کھڑا کر ان کے سامنے ابو سفیان آئے۔ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، بعد میں اسلام قبول کیے فتح مکہ کے بعد، لیکن اس وقت مکے کے سردار وہی تھے، بڑے سردار۔ وہ آئے اور آ کر ان سے کہا کہ دیکھ کیا مصیبت تو نے بول دی ہے، ایک کام کر، اسلام کو چھوڑ دے، ہم تیری جان کو بخش دیتے ہیں، تو جا کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ، تیری بیوی کی حالت کیا ہوگی، تیرے بچوں کی حالت کیا ہوگی۔ رحم کر ان کے اوپر، بچوں کو یاد دلایا، بیوی بچوں کو یاد دلایا، گھر کے سکون کو یاد دلایا۔ تو وہ ایک ہی بات پر تھے، سب کو اللہ کے حوالے کر دیا، بیوی بچوں کے لیے اور دنیاوی نفع کے لیے میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ تو انہوں نے ایک اور سوال کیا کہ اچھا کب از کب ہم تجھے چھوڑ دیں گے، ہم تجھے چھوڑ دیں گے، صرف دل میں اتنی چاہت تیرے اندر تو پیدا کر لے کہ جان کے بدلے تمہارے نبی محمد کو کانٹا چبھ جائے، تیری جگہ تیرے نبی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں مر جاؤں، مر سکتا ہوں، لیکن کانٹا بھی ہمارے نبی کو چبھے مجھے یہ پسند نہیں ہے، میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ابو سفیان وہاں سے آ گئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے دنیا میں بہت آدمیوں کو دیکھا ہے، لیکن محمد کے ساتھی جتنا محمد سے محبت کرتے ہیں ایسے محبت کرنے والوں کو میں نے کہیں نہیں دیکھا، اور یہ محبت ہی اطاعت پر آمادہ کرتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے محبت پیدا کرو، وہ محبت ہی کسی کی اطاعت پر انسان کو آمادہ کرتی ہے، اور وہ محبت صحابہ کرام کے دلوں میں گھول گھول کر رچ بس گئی تھی۔ تو لوگ ان کے سامنے تیر لے کر کھڑے ہو گئے اور تیر چلایا، ایسا تیر کہ وہ کان کے بازو سے گزر گیا، کوئی پیٹ کے بازو سے گزر گیا، کوئی سر کے اوپر سے گزر گیا، جان بوجھ کر خطا کر رہے تھے، ڈرا رہے تھے شاید موت کو لے کر پھر جائے گا، لیکن جب یہ نہیں مانے تو پھر حکم ہوا تیروں سے ان کے جسم کو چھلنی کر دیا گیا۔ اب باقی جو ایک تھے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ، ان کو چند دن کے لیے قید کیا گیا ایک گھر کے اندر، ایک عورت کا گھر تھا، ان کا نام تھا ماریا، اور اسی گھر میں ایک عورت تھی، ان کا نام تھا زینب۔ ان کے گھر میں حضرت خبیب کو قید کر دیا گیا، باندھ کر بڑے بڑے لوہے کے زنجیروں سے ہاتھ پیر کو باندھ کر ایک بند کمرے کے اندر ڈال دیا گیا، کہیں سے اپنے ہاتھ پیر نکال کر باہر نکلنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔
وہ मारिया कहती हैं, बाद में इस्लाम कबूल कर ली, तो वो कहती थी मैंने अपने जिंदगी में हजरत खुबैब से बेहतर अखलाक वाला इंसान को कभी मैंने नहीं देखा। इतने प्यारे अखलाक थे। जब उनके घर के अंदर रखा तो उन्होंने उनसे कहा कि देखो मेरे पास पानी भेजो तो पाक साफ पानी भेजना, गंदा पानी या उसके अंदर कुछ मिला हुआ पानी, ऐसा पानी मत भेजो मेरे पास, पानी पाक साफ हो। और दूसरी बात ये बताई कि मुझे खाने के लिए कभी भी अस्तहानों के पास जो जानवर ज़बा किए जाते हैं उनके जानवर का एक टुकड़ा भी मेरे पास मत भेजो। गैर लोग क्या करते हैं, अपने देवी देवताओं के नाम से जानवरों को ज़बा करते हैं, तो गैरुल्लाह के नाम पर जो जानवर ज़बा होता है उसका गोश्त खाना हराम हो जाता है। हमारे इस्लाम के अंदर भी अल्लाह को छोड़कर किसी के नाम से भी जानवर ज़बा करे फिर वो जानवर हलाल नहीं रहता। मैं इस जानवर को शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से ज़बा कर रहा हूं, जानवर हलाल नहीं होगा। फुला बुजुर्ग के नाम से कर रहा हूं, खाना जायज नहीं है। क्यों? क्योंकि इस्लाम के अंदर हर चीज, हर इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये दुआ खुद हम लोग जो है इस आयत को जानवरों को ज़बह करने से पहले भी पढ़ते हैं। आए नबी आप कह दीजिए मेरी नमाज, मेरी इबादतें, मेरी जिंदगी, मेरी मौत सब कुछ अल्लाह के लिए है। जो भी काम करो अल्लाह के लिए, नमाज पढ़ रहे हैं अल्लाह के लिए, उम्रा कर रहे हैं अल्लाह के लिए, हज कर रहे हैं अल्लाह के लिए, दावत कर रहे हैं अल्लाह के लिए, करेंगे दावत अल्लाह के लिए, लेकिन सवाब पहुंचाएंगे दूसरों को, उनके नाम से नमाज नहीं पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर कोई जा रहा है अपने बाप के नाम से उम्रा करने के लिए, तो बाप का नाम लेकर उम्रा नहीं करेगा, उम्रा करेगा बस अपने नाम से। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता लिल्लाह, अल्लाह मैं तेरे लिए उम्रे का इरादा कर रहा हूं, यही नियत करेगा। जब उम्रे से फारिग हो जाए तो अल्लाह से दुआ करेगा, अल्लाह इसका सवाब मेरे बाप को पहुंचा दे। नमाज पढ़ेगा अल्लाह के लिए, सलाम फेरने के बाद अल्लाह से दुआ करेगा, अल्लाह इसका सवाब मेरी बहन को पहुंचा दे। मैं अपनी बहन की तरफ से नमाज पढ़ रहा हूं, मैं अपनी फुला बुजुर्ग की तरफ से कुर्बानी कर रहा हूं, ये जायज नहीं। कुर्बानी करेंगे अल्लाह के लिए, कुर्बान जब हो जाए तो अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह इसका सवाब फुला बुजुर्ग को पहुंचा दे। ये ईसाल सवाब का तरीका है। बाकी अल्लाह के अलावा किसी के नाम पर ज़बह करना जायज नहीं। तो हजरत खुबैब बिन आदी ने कहा कि मेरे पास अस्तहानों के पास गैरुल्लाह के नाम पर जो कटा हुआ गोश्त है उसका एक टुकड़ा भी मत भेजो, मैं फाके को बर्दाश्त कर लूंगा। और फिर कहा कि जब मुझे कत्ल कर देना हो, शहीद कर देना हो, तो 1-2 दिन पहले मुझे इत्तला कर दो। तो ऐसे ही उनको इत्तला दिया गया कि कल आपको सूली दे देंगे। तो कोई खौफ नहीं था, बिल्कुल मुतमईन थे। मुतमईन होकर घर वालों से कहा कि बस वस्तरा दे दो, मैं बालों वगैरह की सफाई करना है क्योंकि मुझे अल्लाह के दरबार में अल्लाह से मुलाकात के लिए जाना है। खुशी से कहा, तो वस्तरा भी मंगवा दिया गया। अब ये घर वाले वस्तरा दे दिए तो इत्तेफाक से घर वाले किसी काम में लगे थे, उनका रेंगने वाला छोटा बच्चा रेंगता हुआ सीधा हजरत खुबैब के पास जाकर उनके जानू के ऊपर बैठ गया। अब वस्तरा उनके हाथ में है, दुश्मन का बच्चा उनके हाथ में है, तो औरतें चीख मारने लगी, परेशान हो गई। अब तो हम बड़ी मजबूर हो गए, अब वो बच्चे को ज़बा कर दिए तो बदला हो जाएगा, क्या करेंगे? तो हजरत खुबैब ने कहा इत्मीनान से रहो, मैं धोखा करने वाला आदमी नहीं हूं, मैं गलत आदमी नहीं हूं, मैं बच्चे को कुछ नहीं करूंगा। प्यार मोहब्बत से अपने जानों पर बिठाकर बच्चे को रुखसत कर दिया।
تو اس منظر کو دیکھ کر حضرت زینب اور حضرت ماریہ جو بعد میں مسلمان ہوئی وہ کہتی تھی کہ اللہ کی قسم کبھی بھی ہم نے اتنے اچھے اخلاق والا آدمی ہم نے نہیں دیکھا. اور آگے حضرت ماریہ کہتے ہیں روئے زمین میں اس وقت کہیں بھی انگور کا نام نہیں تھا، اور لیکن یہاں حضرت خبیب کے پاس آدمی کا جتنا بڑا سر ہوتا ہے اتنے بڑے گوشے کے انگور کے گوشے رکھے رہتے تھے. کہاں سے آتے تھے؟ کوئی لا کر دینے والا نہیں، اللہ پاک جو ہے غیب سے اپنے بندوں کے لیے کھلاتے تھے. تو یہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو جب دوسرے دن سولی دینے کے لیے لوگ لے کر گئے تو اس وقت پورا مجمع ٹوٹ پڑا، پورے مکے کا مجمع، کہ ایک بڑے وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، بہت بڑے دشمن کو بدلے میں ہم لوگ ختم کر رہے ہیں. تو اس وقت حضرت خبیب کو جب لے جایا گیا بالکل سولی کے قریب، تو جانے سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ آخری خواہش کچھ ہے تو بولو، کیا آپ کے گھر والوں کو کچھ کہنا ہے، کچھ پیغام پہنچانا ہے؟ کہا کہ بس 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو. تو سب سے پہلے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کسی نے مرنے سے پہلے نماز پڑھنے کی درخواست نہیں کی. سب سے پہلے یہی صحابی ہیں جنہوں نے مرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگی. اجازت مل گئی تو نماز پڑھی، مختصر پڑھی. کہا کہ جی تو چاہتا تھا کہ ذرا لمبی پڑھو، لیکن تم لوگ یہ سمجھو گے کہ موت کے ڈر سے میں لمبی کر رہا ہوں، اس لیے میں مختصر کر دیا. جب اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو ان سے بھی یہی سوال کیا گیا کہ خبیب یہ کیا مصیبت اپنے اوپر بول رہے ہو؟ بس ہماری درخواست یہ ہے کہ تم اسلام چھوڑ دو، ایمان چھوڑ دو، جتنی دولت مانگو گے دنیا کی ساری دولت ہم دینے کے لیے تیار ہیں. سب مجمع کے سامنے سارا مجمع ان سے درخواست کر رہا ہے کہ ہاں تم ایمان کو چھوڑ دو، جتنا منہ مانگے تم دولت تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے، جو حکومت چاہو تو ہم تمہیں بادشاہ بنا دیں گے، تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام کے ساتھ رہ سکتے ہو، لیکن ایمان چھوڑ دو، محمد کا ساتھ چھوڑ دو. کہا کہ مجھے یہ نہیں ہو سکتا. ارے اس دولت کو لے کر کرنا کیا ہے جو ایمان سے، ایمان کو چھوڑ کر ملی، ایسی دولت کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو ابو سفیان نے ان سے بھی یہی سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم کو چھوڑ دیا جائے اور تمہارے جگہ محمد کو ڈال دیا جائے تو کیا تم تیار ہو؟ اپنے بدلے میں محمد کو لا کر دو گے؟ آفر دیا. کہا کہ اللہ کی قسم میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری رہائی کے بدلے ہمارے نبی کو ایک چھوٹا سا کانٹا چبھے، یہ بھی مجھے پسند نہیں ہے. تو جب سولی پر کھڑے ہوئے تو فوراً ہاتھ اٹھا کر اللہ سے درخواست کی، اے اللہ تیرے نبی نے جس کام کے لیے بھیجا تھا ہم وہ کام پورا کر چکے، اب ہمارا یہ پیغام ہمارے نبی تک پہنچانے والا کوئی نہیں ہے. اے اللہ بس ہمارے اوپر جو گزرا ہے وہ تیرے نبی کو سنا دے اور ہماری طرف سے سلام سنا دے. یہ کہے اور سولی کے اوپر چڑھ گئے. اللہ کے نبی نے وہیں پر، اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں، صحابہ سامنے ہیں، فوراً کہنے لگے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. صحابہ پریشان کہ کس کو جواب دے رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جبرائیل آ کر ابھی بتائے کہ خبیب اور زید اور ان کے ساتھ جو جو واقعہ پیش آیا سب کے سب شہید ہو چکے ہیں. اب خبیب کو بھی سولی پر دے دیا گیا، خبیب کو سولی پر لٹکا دیا ہے گیا. تم میں سے کون ہے جو خبیب کو وہاں سے لے کر آئے؟ میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو فوراً 1-2 صحابی کھڑے ہو گئے، حضرت مقداد اور حضرت زبیر. کہا کہ ہم مکے سے ان کی لاش کو لے کر آئیں گے. بہت تیزی سے نکلے اور یہاں یہ لوگ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو جب سولی پر چڑھائے تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ جتنے دشمن میرے قتل کے اندر شریک ہیں کسی کو مت بخشنا. جب یہ بددعا کی تو یہ لوگ جو
दुश्मन थे वो थर थर कांपने लगे और फौरन औंधे मुंह जमीन पर सो गए। और हजरत अबू सुफियान अपने बेटे हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु को साथ लाए थे। डर के मारे अबू सुफियान ने अपने बेटे को जमीन पर लिटा दिया। उस जमाने में उनका अकीदा था कि अगर कोई जमीन पर लेट जाता है तो किसी की बद्दुआ असर नहीं करती, लेकिन बद्दुआ जरूर असर करती है। बद्दुआ देने से तो मना किया अल्लाह के नबी ने, किसी को बद्दुआ मत दो। अपने बीवी को, अपने बच्चों को, अपनी तिजारत को हम लोग बार बार बद्दुआ देते रहते हैं। कब कबूलियत का वक्त है पता नहीं चलता। बद्दुआ जो है फौरन निकल जाती है। बच्चा कोई सता रहा है, हमें गुस्से में बच्चे से हमने कहा जाकर मर जा मेरी आंखों से, गुस्से में बाप कहता है, लेकिन बाप की निकली हुई बद्दुआ बच्चे को हलाक कर देती है। मां की निकली हुई बद्दुआ बच्चे को हलाक कर देती है। अल्लाह को बड़ा गुस्सा आता है बद्दुआ से। क्यों? क्योंकि ये बंदा मैंने बच्चा दिया है, अपने फजल से दिया है, और इस बच्चे को ये लोग बद्दुआ कर रहे हैं। अच्छा, अल्लाह फौरन नहीं उठाता, क्या करता है, चंद दिन छोड़ देता है। जब इस वक्त उम्मीद होती है कि ये बच्चा मेरे काम आएगा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, ये बच्चा जवान बनकर मुझे साथ देगा, जब उम्मीद होती है ऐसे वक्त में अल्लाह उस बच्चे को उठा लेता है। तब पता चलती है कि बद्दुआ क्या है। बद्दुआ जब निकलती है मुंह से, वो बद्दुआ जब आसमान पर जाती है तो आसमान के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अल्लाह उस बद्दुआ को कबूल नहीं करता। फिर वो नीचे आती है और जिसके लिए बद्दुआ की गई है वहां जाती है। वाकईतन अगर वो मुस्तहिक है तो उसे लगती है, वरना जिसने बद्दुआ दी उसी के ऊपर लौट जाती है। इसीलिए कभी जो है अपने तिजारत को, अपने घर वालों को, बच्चों को, किसी यहां तक के दुश्मनों को भी बद्दुआ नहीं देना चाहिए। तो हजरत खुबैब बिन अदी रजी अल्लाह अन्हु को बहुत सताया इन लोगों ने, बड़े दर्दनाक तरीके पर शहीद करने के लिए लेकर गए। तो उस वक्त कहा कि अल्लाह इनमें से किसी को मत छोड़ना, तू देख ले, अपना मामला मैं तेरे हवाले करता हूं। अल्लाह के हवाले कर दिया। इसीलिए कहते हैं बड़े, उन लोगों से मत डरो जिनके पास पावर है, जिनके पास हुकूमत है, जिनकी बात चलती है, उनके पास मत डरो। उन लोगों से डरो जिनका दिल दुखता है तो वो सीधा अल्लाह के सामने हाथ फैलाते हैं। वो ताकत बड़ी मजबूत है। दुनिया की ताकतें क्या करेंगे? दुनिया के पास जितना पावर है क्या करेंगे? लेकिन अल्लाह की पकड़ हुई फिर बचना बड़ा मुश्किल होगा। नस्लों की नस्लों को अल्लाह बर्बाद कर देता है। तो हजरत ज़ैद बिन दसना रजी अल्लाह अन्हु को इन लोगों ने सूली दी, शहीद कर दिया। तो हजरत खुबैब बिन अदी का सर जो है फौरन खिबले की तरफ फिर गया। अब इन लोगों को बड़ा गुस्सा आया, खिबले से हटाया, सर को हटा दिया। शहीद हो गए थे, फिर सर फिर गया उधर। जिस्म में जान नहीं है लेकिन सर खिबले की तरफ फिर गया। अब इन लोगों को बड़ा गुस्सा आया, फिर सर को हटाया, देखा कि ये जिंदा है या मर चुका है। देखा कि मर चुका है। अब सिर को इधर मोड़ा, थोड़ी देर तक सर को पकड़े रहे, छोड़ा। थोड़ी देर के बाद फिर सर उधर फिर गया। कई मर्तबा करते थे, कई मर्तबा करने के बावजूद भी सर खिबले की तरफ फिर जाता था। तो उनको सूली पर लटका कर छोड़ दिया। कहा कि देखो, इसको सूली से नीचे भी उतारना नहीं, देखेंगे इनको लेने के लिए कौन आता है। तकरीबन 40 आदमी तय हो गए वो पहरा देने के लिए। और ये वहां मदीने से 2 सहाबी निकले, आने तक तो तकरीबन 8 दिन लग गए। अब जब देखो पहरा मौजूद है, जाने के लिए कोई सूरत नहीं है, देखते देखते तकरीबन 40 दिन के बाद मौका मिला। 40 दिन के बाद एक रात में सब गफलत से सोए हुए थे, तो ये 2 सहाबी आहिस्ता से जाकर उनकी लाश को वहां से उतारा और उठाकर अपने घोड़े पर रखकर आहिस्ता से निकले। अब ये दोनों सहाबी हजरत मिक़दाद और हजरत जुबैर जो हजरत खुबैब बिन अदी की लाश को निकाले, वो फरमाते हैं कि जब हम हजरत खुबैब को निकाले तो उनकी लाश ऐसी थी, ताजा खून निकल रहा था और ऐसा मालूम हो रहा था कि अभी इनका इंतकाल हुआ है।
40 दिन के बाद भी बिल्कुल तरोताजा। उनको लेकर जरा दूर गए, ये लोग बेदार हो गए। अब देखा कि लाश नहीं है, फौरन घोड़े लेकर पीछे से भागे। अब वहां करीब में है तो इनको दूर से नजर आता है कोई आदमी जा रहा है, चलो उनका फॉलो करो। अब ये लोग परेशान हो गए, क्या करेंगे? लाश को फौरन उठाकर जमीन पर डाला। जमीन पर जैसे ही रखे, जमीन फटकर अंदर चले गए और जमीन फिर बंद हो गई। अब ये लोग पीछे से आए और आकर उनको देखा, यहां तो कोई लाश नहीं है, छोड़ दिया। अब ये आगे बढ़े, अब फिर इन्होंने देखा कि लाश गई कहां पर, तो इनको भी एड्रेस पता नहीं हुआ। इसीलिए उनका नाम ही साहब अल्लाह के नबी ने कहा बलीउल अर्ज, जमीन का निवाला। हजरत खुबैब बिन अदी, ये वो शख्स है जिनको जमीन निकल गई। कौन सी जमीन किस जगह पर गई, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। तो इन वाकयात को बताने का मकसद यही है कि मेरे दोस्तों, ईमान कोई खेल चीज नहीं है। ईमान बहुत बड़ी दौलत है। ये लोग अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिए, अपने घर के आराम को छोड़ दिए, अपनी सब सहूलतों को छोड़ दिए। चाहते तो हुकूमत मिल सकती थी, चाहते थे माल दौलत मिल सकती थी, चाहते थे तो आराम की जिंदगी गुजारते थे, लेकिन पत्ते खाकर, फाके बर्दाश्त करके, पेट पर पत्थर बांधकर जिंदगियां गुजार के क़ियामत तक हम लोगों को क्या नसीहत देकर गए? यही नसीहत कि अपने ईमान की कदर करो। ईमान बहुत बड़ी दौलत है। ईमान चला गया तो क्या फायदा है ऐसी तालीम का? ईमान जाकर कोई नौकरी मिल गई, क्या फायदा है ऐसी नौकरी का? ईमान जाकर कोई ओहदा मिल गया, क्या फायदा है ऐसे ओहदे का? जरा कोई ओहदा मिलना है, ईमान को हमने छोड़ दिया। जरा नौकरी मिलना है, सब सुन्नतों के जनाजे हमने निकाल दिए। चंद पैसों के लिए ईमान को छोड़ने के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। ईमान ही चला गया जो असल पूंजी है, तो फिर क्या है? जैसे एक मिसाल के तौर पर, एक आदमी घर में अच्छा बैठा था, खड़ा था, अचानक गिर गया। अचानक गिर गया, घर वाले परेशान, भाई क्या हो गया ऐसे? डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आया, खूब देखा ऊपर से नीचे तक और कहने लगा कि इसके सब आज़ा अच्छे हैं, आंख भी अच्छी है, जबान भी अच्छी है, हाथ भी अच्छा है, पैर भी अच्छा है, सब ठीक है, बस जरा सी रूह निकल गई है, बस बाकी सब ठीक है। अब बताओ, डॉक्टर के इस जवाब से किसी को इत्मीनान होगा? बल्कि जैसे ही डॉक्टर के जबान से ये निकलेगा कि रूह निकली है, तो घर के अंदर कोहराम बर्पा हो जाएगा, चीखो पुकार शुरू हो जाएगी। अरे क्यों रो रहे हो? वहां तो तुम्हारा आदमी तो तुम्हारे सामने है, उसकी हर चीज वहां मौजूद है। अरे सब है, लेकिन जो होना है वो नहीं है, तो क्या करेंगे इसको लेकर? तो ऐसे ही मेरे दोस्तों, जो असल ईमान है उसको छोड़कर बाकी दुनिया की दौलत, नौकरी, ओहदा, माल, दौलत सब मिल गए, क्या करेंगे ऐसी दौलत को लेकर? कितने दिन तक दुनिया के अंदर रहेंगे? अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सबको अपने ईमान की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, और ऐसे काम जिनकी वजह से ईमान खत्म हो जाता है, ईमान खतरे में पड़ जाता है, हमारे हाथ से ईमान जैसी दौलत निकल जाती है, अल्लाह हमको और पूरी उम्मत मुस्लिमा को बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।